السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ عزیز طلبہ، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کا ایک آیتوں کا آخری حصہ پڑھا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین نام ہے، لہ الاسماء الحسنی، اچھے نہیں، سب سے اچھے، سب سے اچھے نام، سب سے اچھا نام اچھوں کے مقابلے میں زیادہ ڈگری والا، مفہوم والا اسی وقت ہوگا جب ان ناموں کے معنی اور مفہوم ہو۔ اگر ناموں کے معنی اور مفہوم نہ ہو تو اچھا ہونا برا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ لفظ کی خوبی سے صرف اچھا نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے بامانہ بہترین نام ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اس کی خوبیاں اور کمالات پورے کے پورے بھرپور ہیں، اس لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، نباتات، جمادات اور دوسری ساری مخلوقات، سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو عیوب اور نقائص سے پاک مانتے ہیں، اس کی تسبیحات اور پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات العزیز الحکیم ہے۔ آخر میں اللہ کے یہ دو نام ہیں۔ آج کے درس میں بہت مختصر وقت میں میں اللہ کے ایک نام الحکیم کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الحکیم ہے کاف میم سے بنا ہے، اس کے مادے کے معنی میں المنع، منع کرنا، روکنا۔ یہ حکمت، حکم اور حکم ظلم سے، غلط کاموں سے، ایسی چیزوں سے انسان کو روکتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ حکیم وہ ذات جو کوئی کام مضبوطی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ انجام دے۔ اللہ رب العالمین کا نام جب حکیم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات جس نے تمام اشیاء اور کائنات کو انتہائی مضبوطی سے، استحکام اور احکام کے ساتھ، مہارت کے ساتھ بنایا ہے، ان کا نظام چلا رہا ہے انتہائی باریکی اور مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کی تدبیر بھی اپنے اندر مہارت اور حکمت کو لیے ہوئے ہے۔ حکمت کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت کا مطلب وہ صلاحیت جو انسان کو نقصان والی چیزوں سے بچاتی ہے۔ اسی کو ہم عقل مندی اور حکمت کے لفظ سے، دانائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، حکمت سے، اور اللہ کی ذات الحکیم ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ تقریباً 100 مرتبہ الحکیم کا لفظ یا اللہ کا نام آیا ہے۔ لہذا اس کے اللہ کے نام ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، شک نہیں رہ جاتا۔ اور پھر حدیث میں بھی بکثرت اس کے نام وارد ہے۔ سلف اور اہل سنت والجماعت عمومی طور سے سبھی لوگ اس کو اللہ کا نام مانتے ہیں، اور پھر عقلی اعتبار سے بھی کہ کائنات کو جو بنانے والی ذات ہے، چلانے والی ذات ہے، اگر آدمی عقل اور فطرت سے غور کرے تو اس کی عقل و شعور بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ یہاں ایک ایک چیز میں، کائنات کے ایک ایک وجود میں، ہر موجود میں حکمت ہے، مضبوطی ہے، انتہائی گہری دانائی اس میں پوشیدہ اور واضح نظر آتی ہے۔ پوشیدہ بھی ہے، واضح بھی ہے۔ جیسے جیسے انسان کا شعور، عقل، تحقیقات بڑھتی جاتی ہے، کائنات کی موجودات کی جس چیز کے سلسلے میں وہ تحقیق کرتا ہے، حیرت زدہ رہتا ہے کہ بنانے والے نے کتنی خوبیوں کے ساتھ، کتنی مہارت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے۔ ایک چیز پر ایک انسان پوری زندگی ریسرچ کرتا ہے، اور جب ریسرچ کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے تو اس کی جو ہے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جرمنی کے ڈاکٹر کی تشریح پڑھی میں نے، ٹی وی چینل پہ سنی، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 20 سال سے میں شہد کی مکھیوں پر تحقیق کر رہا ہوں، اور 20 سال تحقیقات کرنے کے بعد اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے، لوگ سمجھتے ہیں بہت معلومات حاصل ہو گئی، لیکن ابھی بہت کم معلومات حاصل ہوئی۔ اور پھر انہوں نے اپنی معلومات کے کچھ باتیں جو بیان کی وہ حیرت میں ڈال دینے والی تھی۔ علاقے کی مکھیوں کی خصوصیات، عادات، چھوٹی بڑی، ان کے شہد اور ان کے شہد بنانے کے طریقے، چھتے بنانے کے لیے جگہوں کا انتخاب، اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی۔ اب صرف ایک شہد کی مکھی، کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں آپ غور کرتے رہیے۔ تو عقل اور فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ عقل اس طرح سے بھی گواہی دیتی ہے کہ انسانوں میں، مخلوقات میں بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں
की सिफत से मुत्तसिफ कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत अता की गई तो उसे बहुत सारी भलाइयाँ दी गई, बहुत बड़ा खैर दिया गया, काफी कुछ भलाइयाँ अता की गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल पर अपने एहसान का जिक्र करते हुए एक जगह फरमाया कि अल्लाह ही है जो जिसने अल किताब और अल हिकमा को नाजिल किया, नाजिल कर रहा है। तो हिकमत को नाजिल कर रहा है, वहाँ हदीस भी है, कुरान और दानाई की बातें भी हैं। हदीस और कुरान सबसे बढ़कर दानाई और हिकमत की बातें हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत बहुत सारे लोगों को दी। तो अक्ल कहती है ना कि एक इंसान दूसरों को एक चीज अता कर रहा है, सिफत दे रहा है, खूबी अता कर रहा है, तो क्या जो चीज खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक को दे रहा है वो उस सिफत से महरूम हो सकता है? फाक़िदुश शै ला युअती। किसी चीज कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूकात को हिकमत अता की, इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हिकमत की सिफत से मुत्तसिफ है। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने इसलिए की कि मुतकल्लिमीन की अक्सर जमातें जहमिया, अशायरा, मुतज़िला अलग अलग अक़वाल और फ़लसफ़ियाना कौलों अक़वाल की बुनियाद पर अल्लाह की सिफत हिकमत का इनकार और तावील करते हैं। चुनांचे ये उनकी गुमराही है। कुरान, हदीस, फितरत और सलफ के तमाम उलमा की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत हिकमत साबित है और अल्लाह की ज़ात हकीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीम होने का मतलब क्या है? कि वो कमाल हिकमत से मुत्तसिफ है, जो और कमाल हुक्म से। अल्लाह का नाम इस तरह हकीम है, हकम भी है, फैसला करने वाला। हकीम और हकम दोनों अल्लाह के नाम हैं। हकम के ताल्लुक से हदीस में ये जिक्र आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स कुछ लोग आए, क्या हानी नाम था, सही हदीस है, किताबुल तौहीद में भी शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब ने नकल किया। तो उनको लोग अबुल हकम कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा कि हकम तो अल्लाह है, बंदों के दरमियान फैसला करता है अल्लाह, हकम अल्लाह है। तुमने अबुल हकम कैसे कुनियत रखी? तो कहा मेरे कबीले का मामला ये है कि जब उनके दरमियान कोई झगड़ा या इख्तिलाफ होता है मुझे बुलाते हैं, मैं उनके दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश करता हूँ और बात आमतौर से हल निकल आता है, लोग सुलह कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे बेटे कौन है, कितने हैं? तो कहा 3 बेटे हैं, शुरैह, मुस्लिम और एक नाम और बताया। तो कहा सबसे बड़ा कौन है? कहा शुरैह। कहा तुम अबू शुरैह। कुनियत तब्दील करवा दी, इसलिए कि हकम अल्लाह का नाम है। अबुल हकम में बेअदबी और गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है। तो इस हदीस से ये भी पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में हकम भी है। हकम फैसला करने वाला, और जो सही फैसला करने वाला काजी या हाकिम दुनिया में होता है वो इंसाफ को कायम करता है और जुल्म से लोगों को, अपनी रैयत को, अपने मातहतों को बचाता है। ये उसका लुग़वी माने की बारीकी लोगों ने बयान की। तो खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जो कमाल हिकमत से मुत्तसिफ है। यहाँ ये भी याद रहे कि अब अल्लाह हिकमत मखलूक को देता है, अल्लाह खुद हिकमत से मुत्तसिफ है। हम दर्स में ये बात पढ़ते हैं कि अल्लाह की सिफात और मखलूक की सिफात में जहाँ लफ्ज़ी इश्तिराक है, माना एक जैसा नहीं है। लफ्ज़ एक जैसा है, माना बिल्कुल अलग है। अल्लाह के किसी के मुशाबे नहीं और कोई मखलूक अल्लाह के मुशाबे नहीं। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। ये कायदा हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत, कमाल हिकमत की से मुत्तसिफ है और बंदों के दरमियान कमाल हुक्म रखता है, इस हैसियत से कि हर चीज को उसके मकाम पर रखता है। जो चीज जिस लायक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी लायक मकाम के लिए उसे मुतय्यन फरमाया। और इस तरह से आप जब अल्लाह की हिकमत कि किसको किस मकाम पर रखा, किसको क्या दर्जा दिया, किस चीज को कहाँ रखा, हमारी अपनी तख्लीक में अभी मैं आगे बयान कर रहा हूँ। जैसे हमारा अपना वजूद देखे कि नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आँख कहाँ है, दिलो दिमाग कहाँ है, और दूसरी सारी चीजें आप जिस पहलू से गौर करें आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और महारत नजर आएगी। उसकी हिकमत का ये आलम है कि दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े दानिश्वर, सारे अकल वाले और हिकमत वाले अगर इकट्ठा हो जाएं, सारे उकूल मिलकर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात में कोई इख्तिराफ पेश करना चाहे तो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक के मिस्ल या उससे बेहतर कोई चीज बता सके, ऐसा नामुमकिन है। इंसान जो भी बनाता है, जो भी करता है, उसमें अच्छे से अच्छा भी उससे बेहतर की गुंजाइश होती है। हर मॉडल चेंज होता रहता है। आप देखिए कि कारें और इंसान बहुत सी चीजें जो बनाता है, थोड़े दिनों पर मोबाइल
لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور ایسی بہت ساری چیزیں, ٹیلی فون, یہ ہر تھوڑے دن پر اس میں ماڈل چینج ہوتا ہے, پہلے سے بہتر ایک نئی شکل میں وجود میں آ جاتا ہے. انسان جو بھی بناتا ہے اس میں ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں بہتری اور ترقی کی گنجائش ہوتی ہے.